الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب سادتنا رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ودريق الأبير ومفتاح باب اليسار سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم واعف عنا يا كريم وعافنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا بجلالك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم تقبل وأوصل وبلغ مثل الثواب ما قرأناه وما حللناه وما استغفرناه وما صليناه وما علمناه وما حمدناه وخير ذلك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة ساملة إلى حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأزواجه وأولاده وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ومشايخنا وسيدنا ولأصحاب الحقوق الواجب علينا ولأصحاب الأسماء المذكورين يا الله ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم اللهم لا تحرمنا أجرهم اللهم لا تحرمنا أجرهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم غفرا من غفر النيران. اللهم انزل على قبرهم الرحمة والضياء والنور والبهجة والروحة والريحان والسرور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور إنك مالك رب غفور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Mugi-mugi wawasan kula wau tansah kami wonten warsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Monggo para bapak, para ibu, para pinangga sami kitabipun dipun bingkak halaman 11 nggih menika bab baru bab tentang bertaubat. Bab baru tentang bertaubat halaman 10 ingkang versi menika yang lain menyesuaikan dengan bawah. Siap. Kula waos terjemahanipun. Bismillahirrahmanirrahim.
Para ulama berpendapat bahwa bertaubat dari segala kesalahan hukumnya wajib asalkan kesalahan tersebut tidak terkait dengan hak asasi manusia. Taubat seorang akan diterima dengan 3 syarat jika dosa-dosanya berkaitan erat dengan hak Allah. Nah, niki para bapak, para ibu, jadi hukum bertaubat itu wajib. Bertaubat niku napa? Bertaubat itu adalah kembali kepada Allah. Berawal dari kata taba yatubu taubatan, kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Maksudnya kembali pada jalur kebenaran, jalur yang disyariatkan oleh Allah maupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah maksudnya awake dhewe niku kembali niku bali ning sing dalan sing bener. Berarti nek kon bali sing dalan bener berarti saka dalan sing salah. Makane wonten ing dalam surat Al-Fatihah niku ihdinas siratal mustaqim. Gusti mugi panjenengan paring pitedah dumateng kita dalan sing lurus. Dalan sing lurus niku ya dalane wong sing diparingi nikmat, yaiku dalane wong-wong sing tumuju manut nderek lelampahanipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan manut karo aturan-aturanipun Gusti Allah ingkang kasebat wonten ing dalem Al-Qur'an. Lha iku jenenge dalan sing bener. Nek kok ora sesuai karo aturanipun syariat agama berarti dalan iku ora bener. Wis gampangane ngoten niku. Lah nek ora bener berarti kon balik meneh piye carane supaya tetep ning dalan sing bener. Makanya istilah kembali pada jalan yang benar itu diistilahkan dengan bertaubat. Lah hukum bertaubat menika wajib. Dan lah terus kesalahan utawi dosa khilaf kala wau menika wonten anakalane hubungan eratipun kaliyan Gusti Allah Ta'ala ingkang dipun sebat hablum minallah. Wonten ana kalane kesalahan dosa khilaf menika hubunganipun kaliyan manungsa jenenganipun hablum minannas utawa hakul adami. Lah nek hubunganipun kalih Gusti Allah niku contone misale awake dhewe jan iki wajib salat ning kok ora salat ngoten. Lah niku hak antara kita dengan Allah Ta'ala. Tidak ada orang lain yang dirugikan ngoten. Kudune salat ning ora salat. Umume wong muslim niku ya maca Quran ning babar blas saumur ora pernah maca Quran, bahkan malah menghujat Al-Quran ini menghujatnya secara pribadi, ora dipamerake, tidak merugikan orang lain. Nah, itu jenengane kita dosa kepada Allah. Atau yang kaitannya dengan akidah, misalnya kita berprasangka buruk kepada Allah, terlalu mengeluh dengan keadaan, terus berprasangka buruk pada Allah, Allah itu ora adil, Allah niku mboten kasih sayang. Misalnya ngoten niku jenengane berprasangka buruk pada Allah, lan niku ya hak-hak ingkang hubunganipun kalih Gusti Allah lan sanes-sanesipun. Lah nek kok dosa niku kaitanipun kalian Gusti Allah, misalnya kaya ora salat, awake dhewe ora pernah poso misalnya. Nah niku hubungannya kalih Gusti Allah niku syarat taubatnya diterima dengan 3 syarat. Sing sepindah meninggalkan maksiat tersebut. Nah, berarti nek wingi-wingi misalnya kok suudzon kalih Gusti Allah ya dadi husnudzon dhateng Gusti Allah walaupun apapun keadaannya. Pasti ada hikmah dari kehidupan yang kita jalani. Wong jenengane urip ya mesti duwe masalah kan ngoten. Ning nek ora pengen duwe masalah ya berarti lek ndang mati ya kabeh wong urip mesti duwe masalah. Cuman masalah ini kadang tingkatnya beda-beda. Ya ana sing masalah krana ekonomi, ana sing masalah
dengan orang lain, dengan tetangga, kadang masalah keluarga dan macam-macam. Sing penting piye carane kita menyelesaikan permasalahan itu. Ning kabeh wong duwe masalah. Misalnya wingi-wingi kok ora sholat, yo sholat. Wingi-wingi kok ora pernah zikir, ora pernah eling Gusti Allah, ora pernah poso, ya dadi eling Gusti Allah terus poso. Seperti tadi kemaksiatan iku mau ditinggalno. Dan terus diganti mawi nglaksanakaken amal-amal ingkang sholih. Pramila dawuhipun Allah Ta'ala menika innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa keburukan. Kan gitu. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kata niku. Nang ding hadisipun Kanjeng Nabi wa'at bi'is sayyi'ata al hasanah. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan melakukan kebaikan. Itu diantara cara bertaubat. Jadi sing maksiat ditinggalno, terus diliru diijoli kanthi nglaksanakaken amal kebaikan. Wingi karo anak yatim ki babar blas tidak peduli, kan gitu. Saiki genten peduli. Lah itu namanya menjadi kebaikan, menghapus dosa keburukan, sepindah meninggalkan maksiat. Sing nomor kalihipun syarat taubat ketika hubungannya dengan Allah Ta'ala niku menyesalinya. Nah, berarti an-nadamu getun, tuwas wingi aku ora salat, tuwas wingi aku ora poso, tuwas wingi aku ora pernah eling marang Gusti Allah Ta'ala lan sapiturute. Dadi getun ngopo kok wingi-wingi dadak nglakoni dosa. Jadi getune ora ana entehe. Terus yang nomor 3, berkemauan tidak akan mengulangi maksiat itu untuk selamanya. Jadi berkemauan, berazam, berniat, wis pokoknya bertekad aku ora arep mbaleni maneh. Soalnya nek jenengane mbaleni neh iku jenenge dudu taubat. Ngaten yus mungkin eling ngoten mawon. Sehingga dawuh Kanjeng Nabi niku iman itu ada kalanya yazidu bertambah, ada kalanya yangkus berkurang. Yo naik turun itu iman kita. Nek awake dhewe ge akeh amal sholih, amal kebagusan berarti awake dhewe imane ge munggah. Nek ge amale elek sing mendominasi berarti iman kita sedang turun. Lan kok ngono kok ajet niku jenenge dudu taubat. Misalnya awake dhewe maca istighfar, nanti kan kaitane cara bertobat kan banyak istighfar. Awake dhewe maca istighfar, wingi bar nglakoni dosa istighfar. Wes esuk dosa meneh dengan perbuatan yang sama. Kok istighfar meneh, sesuk dosa meneh dengan perbuatan yang sama, itu namanya bukan taubat. Berarti ya semoga yazi itu wayan kosyo kadang kalau ke munggah iling ning Gusti Allah, perbuatan maksiat ditinggalno, ana kalane ke khilaf, ke salah, perbuatan kesalahan maksiat dipun lakoni. Ning ora taubat. Nah, taubat itu mau meninggalkan kemaksiatan terus duweni rasa getun. Sing nomor 3 ya bertekad untuk tidak mengulangi. Nah, isih mengulangi jenengane dudu taubat. Ibarat awake dhewe mlaku ning dalan iki sing bener ya wis kuwi kan ngono. Kok ujug-ujug awake dhewe kesasar mlipir ning dalan liya, dalane sing salah. Lah kok diterusne, ayo jenengane dudu taubat. Utawa balik meneh ning jalur sing bener kok terus kesasar meneh, iku jenenge mboten taubat. Nah, taubat itu ya ninggalke ya getun tur bertekad untuk tidak mengulangi. Jika salah satu daripadanya, kita terusaken, jika salah satu daripadanya tidak dilakukan maka taubatnya tidak sah dan tidak diterima. Nih. Terus ngandhapipun, jika perbuatan maksiatnya berkaitan dengan hak asasi manusia, hakul adami, mungkin pernah mencuri, mengambil hak milik orang lain, mungkin pernah gelut, memukul orang lain, pokoknya ada orang yang menjadi korban,
Maka ada 4 persyaratan agar taubatnya diterima. Di antaranya ketiga persyaratan di atas harus dipenuhi dan harus mengembalikan hak seseorang kepada yang berhak atau memohon maaf kepada yang dirugikan atau minta dihalalkan, dan ia harus bertaubat dari segala maksiat. Niki mau mantipun teliti nggih. Di antara 3 tadi berarti meninggalkan, menyesali, tidak mengulangi lagi, harus mengembalikan hak seorang kepada yang berhak. Jadi nak biyen nate jikuk hak milik orang lain, mbah niku ngutil, mbah niku nyolong, nyuwun sewu, mbah nyopet, bahasane ya kudu dibalikake kan gitu. Mungkin kadang hal-hal kecil itu kadang sing ora dikrasa ngoten nggih. Nek pancen wong duwe kebiasaan mencuri ya sih, mencuri maksudnya kadang yang kita tidak rasa itu hal-hal kecil, misalnya tanggane duwe wit pelem, wah teko dirangkih dijikuk ora nembung kan, kita jenengane ya ngutil niku wae mencuri. Ini kadang hal kecil ngono kuwi kan ora di apa ikrarake, ora misalnya pas njaluk ngapas bodoh, misalnya pas bodoh njaluk ngapura ora diikrarake, ngono ki sarjane durung sesuai dengan syarat taubat. Ya setelah diikrarke tenan, aku mbiyen pernah nyolong pelemu diikhlaske yo banget. Syaratnya ora njaluk ikhlas nek syaratnya dibalekke. Dadi awake nggo pelem diijolke. Iki mbiyen aku njikuk pelemu, saiki tak balekke nyo pelemu, tak ijoli. Iku jenengane mengembalikan haknya. Nak misalnya duit, ya aku mbiyen pernah jikuk duitmu pas jaman sekolah mbiyen tasmu tak buka, tak jikuk duitmu, saiki tak balekke. Misalnya itu jenenge mengembalikan. Atau contoh-contoh lain itu kan hanya contoh kecil ya. Yang pertama mengembalikan haknya. Terus atau memohon maaf kepada orang yang dirugikan sekiranya kita tidak bisa mengembalikan. Misalnya baru jikuk duit atau apa, ngapunten aku ra iso balekake, pancen duweku yo gur kaya ngene, aku ki mung sak awak, kapak-kapakno arep tok beleh-belehono arep di wis pancen aku ra duwe. Ning aku ngakoni salah, aku ngakoni mbiyen pernah jikuk duitmu. Aku ning aku ora iso balekke, wis ngono nggih kebangetan jane. Wis ora iso balekake, ning sing penting njaluk ngapura ngoten. Lah kok sing dijaluki ngapura niku gelem ngapura niku wis cukup. Karena memang awake dhewe ora iso balekake ngono. Kejaba nek iso balekake ya kudu dibalekake. Nek ora iso balekake njaluk ngapura. Terus atau minta dihalalkan, tadi sama nggih njaluk ngapura terus njaluk dihalalke. Ngapura ya dihalalke ya. Yang ia harus bertobat dari segala maksiat, sama dengan yang nomor 3 tadi. Jadi yo taubat berjanji orang mengulangi neng yang njaluk kehalalan. Lah ini kadang nek pas badhe niku kadang awake dhewe niki sing gampang niku di umumake. Maksudnya umum ki terus pokoke kesalahane saka dianggap umum ra pernah nyebutake. Ngasminda silaturahim nomor kali ngaturaken sedaya lepat, wis penak banget niku. Sedaya lepat disengaja napa mboten sengaja utawi ucapan napa tingkah salah pola nyuwun halalipun, nyuwun pengapurane sak kata-kataipun. Ngono izin njaluk dungane kadang kan ngoten niku. Iku hebatnya tradisi kita. Ning sakjane nek gur ngono tok niku ya durung cukup. Jane ya nek jaluk ngapura tentang kaitanipun hakul adami ya disebutke aku mbiyen pernah ngene, mbiyen aku pernah ngene, iki njaluk ngapura. Ning kadang nggih niku mau ada kalanya orang yang kita mintai permaafan itu kadang wonge longgaran. Jadi kadang itu ya kembali ning adat kebiasaan. Nek misale wong iku longgaran, iku ya mungkin ora perlu disebutake kesalahan kita, itu ya wis cukup. Misale mungkin gur sak derma jikuk pelem, niku ya kira-kira rasa disebutke niku ya wis ikhlas. Terus sing duwe niku kudune ya
yang ikhlaske wong pancen wis dicikok njaluk balen. Hal kecil ini hal-hal besar yang sifatnya besar itu ya baiknya tetap diikrarkan, karena belum tentu kalau hal besar itu orang yang didolimi atau diambil haknya itu tidak akan ikhlas. Nek hal-hal kecil ya sekiranya kok ikhlas niku ya ora perlu disebut. Terus jika seorang bertobat dari sebagian dosanya, maka taubatnya sah dan ia harus bertobat dari dosa-dosa yang lain. Semua dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah dan pendapat para ulama menilai bahwa bertobat itu hukumnya wajib. Nah, makanya enten kutipan ayat Al-Quran dan beberapa hadis yang nanti kita baca satu persatu. Jadi menunjukkan hukumnya wajib. Bertaubat merupakan jalan pertama yang ditempuh oleh orang-orang soleh ketika hendak kembali ke jalan Allah dan ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan karena lebih baik bertaubat meminta maaf kepada sesama yang kena kezaliman dari kita daripada nanti kita dihisab di yaumul kiamat. Makanya wong kok gelem ngakoni kesalahan itu adalah bagian sifatnya wong sing sholih. Umume wong niku nyalahake. Ning nek gelem ngakoni kesalahan itu bagian dari sifat sholih. Kalau di dalam Al-Qur'an niku surat Al-Imran termasuk sifatipun wong sing bertakwa niku. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang memaafkan ataupun orang yang mau meminta maaf. Lebih baik ya kan, lebih baik meminta maaf sebelum meninggal walaupun dengan konsekuensi mungkin berat. Njaluk ngapura malah diseneni. Bisa jadi kan gitu. Awake dhewe belak-belakan tentang kesalahan kita kepada orang yang kita saleh, kadang kemudian timbul rasa kecewa, mungkin sing awake dhewe salahin ndak ngerti itu terus kadang ya marah, itu biasa, tapi itu akan lebih baik. Kan yo marah kan orang sak lawase, kadang krana wis sebab suwe kekancan nesu ya nesu sedina rong dina bar kuwi kadang ndang wis ngerti ki plong, kadang kan ngoten niku. Daripada kok diimbu disimpen tekan mati, ternyata ning akhirat ning yaumul hisab malah dihitung. Makanya kenapa orang wong sing wis menjelang sakaratul maut itu nak iso yo diikrarke dijalukake pengapura karo wong-wong sing sekiranya pernah disalahi. Ini kadang awake dhewe niku ya semoga tradisine kadang menjaluki ngapura ndang wis karo sisan upacara pemakaman jenazah. Nek ana salahe durung di ngapura kan nek kaitane karo hakul adami mang apa jenengane menemui keluarga sing untuk beban keluargane kadang ngoten niku. Itulah ning yo prapopo daripada orang. Nah orang kan mesake sing mau sing kena utang, sing pernah didolimi ora bali kan. Terus dimau meskipun bertaubat itu adalah jalan pertama, tetapi merupakan jalan pertengahan dan akhir. Jadi taubat itu bukan satu-satunya, karena nanti ada perangkatnya. Di antaranya mau berjanji, menyesali, termasuk dengan ucapan-ucapan seperti istighfar dan sebagainya. Nanti kita bahas. Seorang yang kembali kepada Allah Ta'ala tidak akan berhenti dari bertaubat sedikit pun. Maka nanti ada beberapa hadis bahkan sampai Rasulullah pun beristighfar. Meskipun Nabi itu sudah maksum suci, tak ada dosa, tak ada salah, dan tetap beristighfar. Karena itu orang beristighfar bukan berarti dia berdosa, tapi itu menjadi jalan, menjadi jalan orang yang senantiasa dalam naungan Allah Ta'ala, orang yang solih, orang yang takwa tadi. Bertaubat sangat dibutuhkan oleh setiap orang yang telah berbuat salah sejak awal hingga akhirnya. Pada awalnya ia menyesali perbuatan dosanya dan ingin memperbaiki segala kesalahannya, karena ia tahu bahwa perbuatan dosa dapat menghalanginya sampai kepada Allah. Jadi nek ninggun kitab Mishkatul Qulub nika, jadi di antara penghalang-penghalang
kita sampai pada Allah, bahasanya wusul. Wusul nek niku ilmu tarekat niku jenenge wusul, utawa kemudian mencapai dengan suluk. Suluk itu bisa dengan amalan perbuatan, ada kalanya dengan bacaan-bacaan zikir. Misalnya makanya ana tarekat misalnya Qadiriyah ada amalannya sendiri, Nasabandiyah ada amalannya sendiri, itu dalam rangka untuk sampai pada Allah. Lah nek wong kok akeh dosane, maka dia akan terhambat ketika usul sampai kepada Allah, karena istilahnya dosa kesalahan itu adalah gelap. Makanya nenggon tafsir ini kok Allah nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya, maka cahaya itu tidak akan sampai pada seseorang yang banyak maksiatnya. Kalau dawuhipun Imam Syafi'i, ilmu itu nur kan. Kalau ilmu itu nur layu toh lil ma'asi. Nur atau ilmu itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka ketika orang itu banyak dosa, banyak salah, maka akan menghalangi sampai kepada Allah itu. Karena itu ia cepat-cepat mencari jalan keselamatan dari muka Allah, dan ia keluar dari kesalahannya dengan taubat nasuha. Taubat nasuha itu taubat yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha. Dan menempuh perjalanan orang-orang yang bertaubat dengan meninggalkan segala dosa, meninggalkan segala amal kebajikannya hingga sampai ke puncaknya, dan menjauhi segala perbuatan yang berkaitan dengan setan. Karena bertaubat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim menurut ayat Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan akal. Menurut Al-Quran ini surat An-Nur ayat 31. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ini dalil dari Al-Quran yang menunjukkan tentang wajibnya bertaubat. Bertaubatlah, kan gitu. Ini perintah, kata taubatlah, perintah. Dalam kaidah fikih, usul fikih, setiap perintah itu mengandung pengertian makna wajib. Berarti taubat itu hukumnya wajib, kan gitu. Apalagi punya salah, kan gitu. Wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dalam ayat tersebut Allah menganjurkan semua orang-orang beriman untuk bertaubat. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa bertaubat merupakan fardu ain bagi setiap muslim. Fardu ain itu berarti wajib bagi setiap individu umat muslim. Makanya enten fardu kifayah. Nek fardu kifayah niku wajibe kanggo kabeh. Ning nek ana sing nglakoni siji wis cukup. Ngoten. Ning nek fardu ain wis individu. Jadi kewajiban menyeluruh untuk semua dan setiap umat muslim. Jadi ora kena diwakilke, ngoten. Ora kena diwakilke, sinaosa bacaan-bacaan atau istighfarnya orang lain itu akan bermanfaat bagi orang lain yang seakidah. Ning ora iso diwakilke. Maksudnya ngeten, misale kula niku kok dosa, niku taubat ora iso diwakilke wong tuwa, ora iso diwakilke ning anak. Sinaosa bacaan anak-anak kita itu akan bermanfaat untuk kita. Hanya bisa bermanfaat, tapi bukan berarti mewakili pertaubatan kita. Ngoten. Apa meneh nek misalnya keterkaitannya dengan hal-hal akidah, maka nek nggon wis beda agama iku ora iso karo anake niku istighfar sampai berapa ratus ribu misalkan dikhususnya kanggo bapak. Ning kok beda agama niku secara normatif agama Islam tidak bisa. Itu beberapa di dalam Al-Quran dijelaskan ada ketika Nabi Ibrahim meminta maaf atau meminta istighfar untuk ayahnya, itu ditegur oleh Allah tidak akan bermanfaat meskipun untuk ayahnya sendiri karena beda keyakinan. Nabi Ibrahim bahasanya agama Islam, ya kan? Tapi Nabi Bapak Azar niku mboten Islam, bahasanya ngoten. Nek bahasa biyen nggih istilahnya tauhid, agama tauhid ngoten.
Nek misalnya masih satu agama bermanfaat, tapi tidak bisa mewakili. Siapapun yang ingin sukses, siapapun yang ingin sukses dalam hidupnya, maka hendaknya ia selalu bertobat kepada Allah, karena apa yang dijanjikan oleh Allah pasti akan terwujud. Ya kan, ud'uni astajib lakum, kan gitu. Innallaha la yudhi'u amalakum. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan amal kalian, amal hambanya. Pokoknya nek gelem istighfar, gelem bertaubat ya di ngapura, karena Allah itu Ghafurur Rahim. Ngoten. I'lamu anna wa syadidul iqab wa anna wa ghafurur rahim. Niku surat napa niku? Juz 7 niku. Ketahuilah bahwasanya Allah itu adabnya sangat syadid. Syadid itu berat. Tapi ketahuilah Allah itu Maha Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Niku surat Al-Maidah napa surat napa juz 7 kok. Niku. Dan hendaklah, ini surat Hud, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Firman Allah di atas menyuruh kita selalu bertaubat dan memohon ampun dari segala dosa yang terdahulu maupun yang terkemudian. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Ini surat At-Tahrim tadi yang disebut dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi nasuha itu artinya murni. Tapi memang ada riwayat mengatakan nasuha itu nama orang yang dulunya punya banyak dosa besar, kemudian dia benar-benar bertaubat, maka namanya disematkan sebagai nama istilah abadi, taubatan nasuha, sebagaimana taubatnya orang yang bernama nasuha. Jadi kadang seperti itu. Jadi nama itu diabadikan untuk mengenang suatu awal dari sebuah nama, kan kadang itu. Kayak misalnya awake dhewe sakjane tuku Indomie ning kadang lengarane ya Sarimi misalnya. Awake dhewe duwe motor Vario ki Yamaha, kadang awake dhewe ngarani Honda. Nggih sami ning taubat nggih ngoten niku. Jenenge taubatan nasuha. Nasuha itu nama orang tapi disematkan untuk mengingat, mengabadikan. Taubatnya orang yang bernama nasuha, karena nasuha itu memang taubatnya sangat murni sekali, maka terabadikan di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Maka para bapak, para ibu, insya Allah nanti Sabtu ngajak kita mulai dari hadis-hadis dari bab taubat menika minangka muqaddimah nggih saking bab bertaubat. Kita waosaken terjemahanipun mawon. Nek sing buku utawi kitab panjenengan kok ana versi Arabe berarti nggih tadi mungkin tidak kita bacakan, tapi kita hanya baca terjemahannya mawon minangka muqaddimah. Mungkin kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dituntun pada jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekiranya kita punya salah ilah ya ora ndang eling nek awake dhewe iki salah, terus bertaubat nyuwun pangapura dumateng Allah taala. Amin Allahumma amin. Mekaten monggo kita akhiri kanthi bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an ila tariqil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.